सो मेरे को फिर मैं जो मिलन गई हाँ 20 जनवरी ने दरवाजे नहीं खोले। हुण मैनू नहीं समझ आती मेरे को होर की रस्ता है भी मैं अपनी मां दे लई ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਧੱਬਾ ਲਾਇਆ मैं वो किद्दां क्लीयर करा। मेरे को एक सिर्फ प्रेस तुसी लोग हो जिहड़ी मेरी मदद कर सकते हो। ਇਹਦੇ ਤੋਂ आंसर लैन मैनू प्रूफ दवे जिहड़ा इन्हें किहा एक चीज़ का तुहानू प्रूफ दवे जो इन्हें किहा। ਜਦੋਂ भी ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ मैं ਇਹਦੀ देखती ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਟ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌਨਫਰੰਸਿਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਕੁ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਫਲਾਣੇ ਲਈ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੋ, ਮੰਗੋ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੂਫ ਲਿਆਓ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੋ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਿਆਏ प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के बेनती है तुहानू सामने तुसी प्रेस हो तुसी इहनू बनाया इहदा परसोना क्योंकि तुहानू पता नहीं सी ये की है। मैं तुहानू दोष नहीं दे रही, तुसी इहदा हर अक्षर जिहड़ा इहने कहा तुसी उहनू बाय कीता भी ये सही है क्योंकि असीं अज तक कदी बोलियां नहीं। मैं 70 साल दी हाँ, मेरे लिए बड़ा औखा है गल करनी। मेरी फैमिली की गल है पर यह मेरी मां का सवाल है, मेरे मां प्यो की इज्जत का सवाल है जिदे करके मैंने स्टैप लेना पिया तुहाडे लोगों के सामने। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। जे इनू कोई भी गल है, इतराज है, कुछ भी है ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ डिबेट करने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕੱਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ टाइम चला गया, मैं बड़ी कोशिश की भी मेरे कली नाल तो गल कर लै पुत्रा। मैं इनू शहरी पुत कहनी हाँ, मैं तो मेरी भैन ने कदी इनू भरा नहीं कहा, साडा पुत्ता वर्गा बड़ा के इनू शहरी पुत ना करे तो थोड़ा जिहा सोच लै। तेरे तो कुछ मंगदा नहीं कोई, एक कह दे एक बारी भी मेरी मां ने या भैन ने एक धेला भी मंगया। हाँ इनू कोई चीज़ की लोड़ होई इन्हें मैनू कहा मैनू भेजी है। जो चीज़ भेजदा फिर ये WhatsApp पे मैसेज आ यू आर अ जैम दीदी, उदों मैं जैम हो गई, उंज मैं घर नहीं वड़ सकती। ठीक है, सो मैं बेनती कर रही हूँ तुहाडे नाल ते नाले मैं पंजाब दियां सारियां मावां भैनां नूं अपील करदी हां। मेरी मां चली गई, मेरी भैन चली गई, तुसी सारियां मेरियां मावां भैनां हो, जिथे किते तुहानूं मिलदा है प्लीज इहनूं पुछो तू अपनी मावां भैनां नाल की कीता, क्यों कीता। एक पैसे पिछे, एक पैसे पिछे तू अपनी मां नूं ओदा राइटफुल हक ना देना पई तां तू झूठ बोले। ओए पैसे पिछे तू अपनी मां नूं कह दिंदा, अपनी भैनां नूं कह दिंदा भी मैनू पैसे दी बहुत भुख है, मैं तुहानूं नहीं देना कुछ भी। असीं तेरे तो वार के सुट दिन्नियां शेरी, असीं हुण भी तेरे तो वारिया होया, सानू नहीं चाहिदा तेरा पैसा। ये पैसा मेरे मां दे खून नाल रंगिया होया जिहड़ा अज इंजॉय कर रही। मैनू नहीं चाहिदा अपने मां दे प्यो दे खून दा पैसा, मैनू नहीं चाहिदा। असीं अपनी मेहनत करके अपना गुजारा कर रहे हैं और करांगे, पर मैनू जवाब लै दो रब दे पासे। मैं सिर्फ तुहानूं इन्नी गुजारिश करनी है, इसलिए मैं इत्थे आई हाँ ते अपना मैं चंगा चुक्या। एक अखीरी गल मैं जरूर कहना चाहूंगी, वो जीन जो गया मेरे भरावा, मेरे पुत्रा। एक घर तां डैन भी छड्ड दिंदी है, वो एक घर तां पुत्रा डैन भी छड्ड दिंदी है, ते तू बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा सुनने लई। मैं होर तुहानूं कुछ नहीं कहना चाहती।
ਸੁਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਲੱਭਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭਾ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਇਹਦੇ ਨੌਕਰ ਤੱਕ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੇ। ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਇਹ ਦੇਖ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦਾਦ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੂੰ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਜਦਾਦ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਆਰੋਪ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਜੀ? ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਵੇ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦਵੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਵੇ ਪ੍ਰੂਫ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਰੱਬ ਦੇ ਬਸ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਨਬੇੜਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨया ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਇਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋ। ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ?
ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਲਿੰਕ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ 87 ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ, 87 ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ। ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਮੈਮ, ਨੀਚੇ ਕਰੋ। ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਨੀਚੇ। ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਸੀ, ਜਦ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਕਰੂਅਲ ਪਰਸਨ, ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਟੂ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਮ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਘਰ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਸੀ, ਕੋਠੀ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਹੋਰ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਕੇ ਨਾਭੇ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਣੀ। ਵਨ ਹਾਊਸ ਯੂ ਹੈਵ ਇਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਗਬਾਣੀ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਣਾਈਏ ਟੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਰੇ 100% ਝੂਠ, 120% ਝੂਠ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ YouTube ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਸੁਮਨ ਜੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ ਪਈ? ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ E9 ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੱਢਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ 86 ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 86 ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਭ ਸਕਾਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 2 ਸਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਢਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ।
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੁਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਕਦ ਆਏ ਸੀ? ਲੋਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਭਰਾ ਮੇਰਿਓ, ਭੈਣਾਂ ਮੇਰਿਓ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ 90 ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ। 89 ਚ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੈਪਟੰਬਰ ਚ। ਮੈਂ ਫਰਵਰੀ 90 ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਚੈਸਟਰ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਕੋਲ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਨਾਲ। ਮਾਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ $80 ਸੀ। $80 ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਉਤਰੇ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਅੰਨੀ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਿਸਿਸ ਨੀਲਮ ਮਹਾਜਨ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਨਿਰਮਲ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਸੀ, ਵਿਡੋ ਲੇਡੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ 300 ਗਜ਼, ਓਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਨ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲੱਗੀ, ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਗਿਆ ਕਦੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਪੁੱਤਰਾ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ, ਵੱਧ ਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੁਣ ਵਰਤੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਲੀਲ ਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਮਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਲਦੀ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ, ਉਸ ਜੱਦੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। मैडम बार बार आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन आपको पता है चुनाव है और आज ही खत्म करो। मेरी गल सुनो, किहड़ा टाइम सही टाइम हो सकता है अपना झग्गा चक्कन लई? मैनूं दसो, तुसीं दसो
ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੱਗਾ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਣ ਬਸ ਪਲੀਜ਼, ਹੁਣ no more question।